하늘이 연결이다. 아들이 오시는 길로 아담을 창조하시고 생기를 불어 넣으심으로 생명이 되게 하셨다. God create Adam because the Son of God coming this world. 천사가 영이며 타락한 자가 마귀이며 끝까지 하나님을 대적하며 성도들을 속이며 꾀이는 자이다. 예수께서 그러니까 이 마귀가 Satan was in heaven, but he hold down this world, and then Satan cannot come back. Satan cannot come back to heaven. That's why Satan all the time deceive people. Focus this world. That is Satan's plan. But the God's plan, God wants to take His people to heaven. Yes. But Satan wants the people they focus this world. 그러니까 이 마귀는 하늘에서 떨어진 자이기 때문에 이제 하늘에 갈 수가 없어요. 그러니까 사람들한테 이 땅이 전부다. 이 땅이 전부. 그러니까 이 땅에 포커스를 맞추게 하고 그 하늘에 포커스를 못 맞추게 하는 거예요. But Jesus say, you repent your sin, the kingdom of God has come already. 회개하라, 천국이 가까이 왔느니라. 그러니까 예수의 복음은 the gospel of Jesus is heaven. 예수의 복음은 하늘 복음이에요. Gospel about the Jesus is heaven. That's why Jesus say, you all the time focus heaven, but Satan focus this one. 예수께서 원수를 사랑하심은 육체의 원수가 아니며 영의 대적자, 마귀 사탄 귀신이 악한 자임을 정확하게 설명합니다. Why Jesus said you love your enemy? The people they thinking enemy is people. Enemy is some country, Guatemala and El Salvador, Colombia. They are not enemy. Japan is they are not enemy. Enemy is Satan. Enemy, demon. That's why you think about people and other country enemy. No. They are not your enemy. That's why you love them. You love them. That's why Jesus said, love your enemy. People, they have an enemy. In case, Korean, they hate the Japanese. But the Japanese is not enemy. Enemy is Satan, demon, devil. 이종사님, 오늘 왜 이렇게 이뻐진 거야? 원수가 누구야, 원수가? 원수의 마귀. 이거 봐, 원수. 할렐루야. Your enemy is not Guatemala. Yes. Your enemy is Satan, demon, devil. That's why Jesus said, you love your neighbor. You love Guatemala. You love Mexico, El Salvador, and then, you have to know who is the enemy. Enemy is spiritual enemy. Spiritual enemy. 그러니까 영적인 원수가 진짜 원수인 거예요. 하늘나라가 the heaven is our country, not America. America is not our country. Heaven is our country. And God is our Father. And we are real family. Spiritual life. 이게 영으로 사는 거예요. Spiritual life. 선하신 이는 하나님 한 분이시며 악한 자는 마귀이다. Only God is good. Only God is good. 사람은 하나님께
속했을 때 선한 것이고 아멘. 마귀에게 속한 것은 악한 거예요. 그러니까 악하고 선한 게 뭘 잘못해서 악하고 아하. 사람이 잘해서 뭐가 선이에요. 사람은 뭐 잘해서 선이 없어요. Yes. 그래서 선한 자가 생명의 부활, 아멘. 악한 자가 심판의 부활. 악한 자가 뭐라고요? 마귀에게 속한 자. 아멘. 선한 자가 누구라고요? 하나님께 속한 자. We belong to Jesus. If you belong to Jesus, God say you are good. You are good. Thank you. If you belong to Satan, you are no good. You are not good. You are bad. 그래서 we have to know what is good, what is bad. 이게 바로 선악이에요. 선악. 그래서 사람들은 선악을 어떻게 구분했어요? 내가 뭐 잘하면 선, 내가 뭐 잘못하면 악. 선악을 그렇게 구분했잖아요. 선이 뭐냐? 하나님께 속한 것을 선이다. 네. 마귀에게 속한 것을 알기다. If you belong to Satan, you're evil. But if you belong to God, you are good. 그러니까 선악을 우리가 알아야 돼요. 그러므로 자랑하는 자는 그리스도 예수 안에서 은혜와 진리를 자랑하며 아멘. 찬양하는 삶이 성도이다. 그러니까 우리가 자랑할 게 없다는 거예요. 왜? 그래서 하나님께 속함으로 선하다, 의롭다움을 받았기 때문에 자랑할 게 없다는 거예요. 아멘. 하나님께서 육체의 삶을 위해서는 호흡과 햇빛과 비를 주셨지만 영의 삶을 위해서는 예수의 보혈과 말씀을 주셨고 성령께서 우리 안에서 증거하신다. 아멘. God gave a sun and the raining for our body life. Body life. But our spiritual life, 아멘. God gave only Son Jesus. 아멘. Jesus. What is bigger? Jesus or sun and the rain? Jesus. 햇볕이 더 커요? 예수님이 커요? 유니세스. What is bigger? Jesus or the sun? Jesus. Yes. Jesus bigger than anything. God gave a sun and the rain for body life. But God gave us only Son Jesus 아멘. for our spiritual life. 육으로 살기 원하는 자는 외식과 정죄를 피할 수 없다. 왜 그러냐면 육으로 살면은 죄를 피할 수가 없어요. 그러니까 자기가 정죄를 받죠. 그리고 육으로 살면은 자랑할 게 많아가지고 잘못한 사람을 막 쳐버린다는 거야. 야, 넌 그것도 못하냐? 그래. 그러니까 판단하든지 아니면 자기가 잘난 척하든지. 육으로 사는 사람이 그거예요. 육으로 살면은 외식하든지 아니면 판단하든지. 그래서 육으로 사는 게 그게 하나님께 영광이 안 된다는 거예요. 그런데 봐요. 영으로 사는 자는 예수 그리스도의 은혜와 진리로 충만하여 하나님의 영광을 보게 된다. 아멘. 말씀이 영이시며 빛이시며 아멘. 육체로 오신 분이 예수이시며 은혜와 진리가 충만하신 독생자의 영광이다. 육으로는 하나님의 영광에 이를 수 없으며 순종하지도 않는다. 아멘. Okay, Romans chapter 8. Romans chapter 8 verse 6. 로마서 8장 6절. 로마서 8장 6절. Romans chapter 8 verse 6, 7, 8. 육신의 생각은 아멘. 사망이요 영의 생각은 생명과 평강이다. 육신의 생각은 하나님과 원수가 되나니 하나님의 법에 굴복하지 아니할 뿐만 아니라 할 수도 없다. 육신에 있는 자들은 하나님을 기쁘시게 할 수 없느니라. 아멘. 그러니까 육으로 사는 것이
하나님을 기쁘시게 할 수 없다는 거예요. 아멘. 우리의 영혼을 살리러 오신 분이 예수이시며 하나님이시다. 아멘. Heaven is a spiritual world, and God is a spirit. That's why God wants to save us from this world. 이 땅에서 우리를 구원하러 오신 분이에요. 아멘. 이 땅에 낙원을 만드시는 것이 아니라, 그래서요, 율법과 선지자는 the Moses law and the prophet they lead people this world. But Jesus Christ leads us to heaven. 아멘. 아멘. That is spiritual life. 그러니까 예수님은요, 우리를 천국으로 인도하러 오신 분이에요. 아멘. 율법과 선지자를 통하여 이스라엘을 어디로 인도했어요? 가나안으로. 어떻게 해서든 이 땅에서 잘 살게 하려고 인도한 거예요. 율법과 선지자가. 율법과 선지자를 통해서는 이스라엘을 가나안으로 인도하고, 예수님을 통해서는 Jesus Christ lead us heaven. 아멘. 이게 spiritual life예요. spiritual life. 아멘. 신앙생활은 거듭난 삶이며 아멘. 영으로 사는 삶. That's why we have to born again. 아멘. 그러니까 영이 거듭나야 영으로 살죠. 영이 죽었는데 어떻게 영으로 살아? 그러니까 거듭나는 게 가장 중요한 거예요. 아멘. 신앙생활을 오래 했는데 거듭나지 않았다. 그럼 그게 쓸데가 없는 거야. 그게. 거듭나는 게 가장 중요한 거예요. 제가 우리 아들한테도 가장 원하는 게 거듭나는 거예요. 그 애가 돈 버는 거, 공부하는 거 원하는 게 아니에요. 제가 뭘 원해요? 거듭나는 거. God want to only people they have to born again. 아멘. That after born again you live by spirit. 거듭나야 성령으로 살죠. If you not born again, you all the time live for your body. 나이가 70인데도 거듭나지 않았으면 그 사람은 육체만 사는 거야. 육체만. 그 얼마나 불쌍해. 얼마나 불쌍해. 썩어져 없어지는 거 사는 거예요. 육체로 사는 거. 그러니까 사람이 거듭나는 게 얼마나 이게 은혜인지 몰라. 아멘. When I was 27, I was born again. 아멘. 아멘. After 27, I live for spirit. Spirit all the time. 아멘. 그래서 거듭난다는 게 영으로, 육으로는 각자가 자랑하고 정죄할 것이 있으나 영으로는 은혜만 필요하며 성령의 인도함 받는 삶이 생명의 성령의 법이다. 그러니까 육체로는 자랑할 게 있어요. 자랑할 게. 왜? 각각 틀리니까. 미국 사람, 한국 사람, 흑인, 백인, 그거 자랑할 게 있죠. 왜? 자기네가 우월하다 이거죠. 근데 영으로는요, but spiritual same. 아멘. Spiritual same. Korean and Japanese, Chinese, American, Brazil, Argentina, and Hawaii, Alaska. Everybody same spiritual. 아멘. That's how we are same family. Why? Spiritual. 아멘. We have a different country, different culture, different language, but we family. Why? Spiritual. Spiritual not different. Spiritual all same. 그러니까 영으로 살면은요, 이렇게 차별이 없다. 아멘. 주는 영이시니 우리도 영의 삶을 사는 것이 영생이며 첫째의 벌이다. 그러니까 영을 쫓아 사는 거, 영을 쫓아 사는 거. 주의 영이 계신 곳에는 자유가 있다. 영으로 해야 자유가 있다는 거예요. 영으로. 하나님께서 육체의 연약함을 아심으로, 그러면 육체는 어떻게 하느냐? 어저께 말씀드렸죠. 그러니까 평생 회개하고 다른 사람 용서하고 사는 거예요. 육체로는 자랑할 것도 없고 사람을 판단할 것도 없어요. 육체로는 회개하고 용서하고, 회개하고 용서하고, 영으로는 은혜 받는 거예요. 영으로는 예수님과 연합돼, 연합. 그게 침례.
영으로는 연합되고 아멘. 영으로는 용서받고 용서하고 사는 거야. 용서받고. 그러니까 신앙생활 심플하죠, 그죠? 간단하죠. 그런데 육으로 하나 해보세요. 정신 못 차려요. 육으로. 그러니까 육 할 수도 없는 건데. 그러니까 헷갈리지. 신앙생활에 헷갈리 할 수도 없는 거를 하려고 하니까 자기도 헷갈리고 다른 사람도 헷갈리는 거예요. 그래서 목사님들이 말씀을 전할 때 내가 율법을 전하는 건지 내가 복음을 전하는 건지 헷갈리는 거예요. 왜? 내가 육으로 살아야 되는 건지 영으로 그거를 분별을 못하니까 분별을. 그래서요 내가 지금 영의 복음을 증거하고 있느냐 그건 육의 율법을 전하고 있느냐. 이 복음은요 복음은 영혼에 속한 게 복음이에요. 영혼 율법 육체는요 예수를 믿어도 부지런해야 돼요. 예수를 믿어도 육체는 운동해야 되고 예수를 믿어도 육체는 음식을 가려 먹어야 되고 마음대로 먹고 하나님의 건강에 해줄 거야. 그게 아니라니까요. 육체의 법은 똑같은 거. 예수를 믿으나 안 믿으나 영혼의 법이 생명의 법이에요. 영혼의 법이 은혜의 법인 거야. 은혜의 법이에요. 육체의 법을 믿어서 되는 게 아니에요. 육체의 법은 내가 해야 되는 거야. 그러니까 운동도 해야 되고 음식도 절제해야 되고 약도 먹어야 되고 병원도 가야 되고 그게 육체의 법이에요. 침도 맞아야 되고 육체의 법이야. 그러니까 육체의 법은 하지 않고 그냥 다 은혜로 한다고. 뭐 은혜로 가요. 공심대 공이 나는 거예요. 내가 맨날 저녁 8시에 밥 먹었다 보세요. 그러면 배가 이렇게 부르고 또 내가 건강에 문제가 생기죠. 그냥 그건 내가 조심해야 되는 거야. 그거는 육체의 법이니까. 육체의 법은 육체의 법을 따르고. 그래서 그 이스라엘 법이 있잖아요. 육체는 육체의 법을 따라야 되는 거예요. 근데 그 육체의 법과 육체로는 하늘에 갈 수 없기 때문에 포커스를 어디에 맞춘다고? 영의 법에. 영으로 살고 그리고 육체의 법은요. 육체의 법은 내가 할 수 있는 만큼 하는 거야. 할 수 있는 것만. 육체의 연약함을 아심으로 평생 회개하며 용서하며 살게 할 영으로는 영원히 예수 안에만 생명이 있다. 생명의 법으로 사는 자가 영으로 사는 자이며 은혜를 받는 사람이다. 휴지 좀 주세요. 휴지. 성령의 인도함을 받자. 진리로 자유하자. 은혜를 사모하자. 내 영혼을 깨우쳐 지혜와 계시의 영을 주사 날마다 주의 영광을 보게 하시며 전도자의 삶을 하게 하옵소서. 오케이? Let's read 로만 챕터 8. 로마서 8장 말씀 읽고 마시겠습니다. 그게 굉장히 중요한 거예요. 로만 챕터 8 verse 4 and 6. 로마서 8장 4절 6절이에요. 굉장히 이 말씀이 오늘 세영 공부의 주제 말씀이에요. 로마서 8장 4절 6절. 로만 챕터 8 verse 4, 6. Very important for Bible study today. 육신을 따르지 않고 영을 따라 행하는 우리에게 율법의 요구가 이루어지게 하려 하시리니라. 그러니까 육신으로 살지 않고 영으로 산다는 거예요. 영으로 사는 자에게 오히려 율법의 요구를 이루어지게 한다는 거예요. 육신을 따르는 자는 육신의 일을, 영을 따르는 자는 영의 일을 생각하나니 육신의 생각은 사망이고 영의 생각은 생명과 평안이니라. 그러니까 육신을 제가요 이 말씀을 조금 이해를 못했어요 전에. 뭐 영으로 사는 게 뭐나 영으로 사는 게. 그러니까 살리는 게 영이고요. 영으로 사는 것이
영으로 사는 것이 생명의 법이에요. 영으로 사는 거는요, 영으로 사는 건 은혜만 받는 거예요. 은혜만. 영으로 사는 거는요, 그냥 생명을 받아요. 그 생명의 법이야. 영은 내가 뭐 해소하는 게 아니에요. 영은 그냥 무조건 받아야 돼. Spirit have to receive spiritual life. 이게 생명의 법인 거예요. 그러니까 생명의 법이 사망의 법에서 널 해방했다. 생명의 법이 바로 우리가 영으로 사는 거. 영으로 사는 거 뭐냐? 무조건 받아야 돼요. 예수의 생명을 We need Jesus blood. We need Jesus spiritual life. We have to receive. 우리가 뭐를 해서 구원받는 거 아니고 뭘 해서 영생을 얻는 게 아니라 뭘 해서 하늘에 가는 게 아니라 그걸 받는 거예요. 그러니까 영의 법은 받는 거야 무조건. 육의 법은 열심히 해야 되고 육의 법은 보세요. 일본 보세요. 일본은 예수를 믿습니까? 근데 그 사람들이 육의 법으로 얼마나 그 사람들이 잘 살잖아요. 잘 살고 어디 가요? 지옥 가잖아. 그러니까 우리가 두 가지가 다 있어야 돼요. 영의 법으로 충만하여 하늘의 영광을 얻고 육의 법에 충실해서 이 땅에서도 좀 잘 살아야지. 이 땅에. 그래서 우리가 빅토빌 농장에서 아주 부지런히 사는 걸 배우고 거기 있으면요 얼마나 일이 많은지 우리 형제들이 부지런히 사는 거를 배우고. 근데 이 빅토빌이 왜 축복이냐면요, 이 도시에 있잖아요. 저도 여기 있으면 정신이 없어. 막 눈에 들어오는 게 너무 많아가지고 정신이 없어. 밖에 나가도 정신이 없고 막 눈에 들어오는 게 너무 많아. 근데 빅토빌 가잖아요. 눈에 들어오는 게 없어. 그냥 나무고 하늘이고. 아니 나무가 나하고 싸우자 그래요? 하늘이고 공기고 새고. 그러니까 그래서 빅토빌 가면 뭐가 좋냐? 하나님 내가 묵상하는 기도하는 기회는 와 얼마나 크지. 스피리추얼 life is very important in a victory. Why? Because there are nothing. Only we the focus God and heaven and 그래서요 빅토빌이 영적으로 크게 좋은 거예요. 제가 빅토빌 있다가 애를 오니까 막 정신이 없는 거야. 내가 여기서 살았었나? 막 눈에 들어오는 게 너무 많. 눈에 들어오는 것들마다 내가 그거를 정리를 해야 되나. 정리를. 이거 어떻게 할 것인가. 이거 버려야 되나 취해야 되나. 근데 빅토빌에 가면 눈에 들어오는 게 없으니까 하나님만. 그래서 예수님이요 Jesus Christ 40 days in desert before he started his mission. 그래서 아무것도 없는 광야에서 40일간 금식을 하셨고, 또 모세스 he spent time 40 years for God's mission. 그래서 모세가 40년을요 광야에서 생활한 거예요. 그리고 침례 요한이 어디에서 외쳤어요? 광야에서. 이게 바로 영적 삶이에요. 하나님께서 영적 삶을 위해서 하나님 빅토빌을 주시고 얼마나 감사합니다. 50개주 사역을 하려면 얼마나 이 능력과 또 은혜가 필요하겠어요. 준비가 필요하겠어요. 그래서 그 준비를 어디서 한다고요? 빅토빌 하는 거예요. 그래서 빅토빌만 있으면은 그게 또 이게 너무 비현실적이에요. 근데 LA가 있고 we have a LA mission and a victory. That's a very good balance. Very good balance. 이게 굉장히 엄청난 은혜예요. 아버지 합상교회가 빅토빌과 이게 LA 같이 있다는 거는요. 이게 밸런스가 맞아요. 그러니까 어떤 경우는 그냥 그런 산만 있어요. 밸런스가 안 맞아. 비현실적이야. 그 사람이 생각하는 것과 하는 것들이 거의 비현실적이에요. 근데 우리는 이게 강력한 powerful mission in Los Angeles. That's why we wake up 2 o'clock, 4 o'clock and very diligent and obey and we practice and we love, go to downtown and preach it
And then, for victory, you pray more. Read the Bible more. 아멘. 5 hours pray. Yes. 5시간을 기도한다. 이제 우리 그 기봉사상에서 올라오시면 이제 10시간 기도 10시간. 할렐루야. 뭐 기도를 할 게 어딨습니까? 그 얼마나 강력하게 지금 사역을 하세요. 하루에 10시간 사역하시잖아요. 그 사역을 이제 기도 사역으로 이제 빅토빌에 작은 거에 충성하는 자가 if you faithful leader, God will give you everything. faithful, obey, humble. We have to faithful. 그러니까 라빈이 작은 거 설거지하잖아요. 작은 거. 할렐루야. 이게 중요한 거예요. We have to faithful in leader, and the God will give you Los Angeles, downtown, Thank you. Amen. Victory, Thank you. Amen. Vegas. Thank you. Amen. After the prepare the victory, I take the RV and go to Vegas with Robert. Go to there. Now we have to make another mission Vegas. 그러니까 한 10월달에 이번 10월달에 this October. Oh, yeah. This October go to Vegas to bring the RV with the Robert. 가요. Do you want to go? 가요. 가요. 네, RV. 이제요. 이제 본격적으로 시작되는 거야. 간사님 이제 권사님 본격적으로 이제 아멘. 빠듯한 미션이 시작되는 거야. LA 얼마나 파워풀합니까? 로스앤젤레스, 빅토빌, 마리아 목사님. Yeah. 이제 마리아 목사님이 빅토빌 완전히 그냥 접수할 거예요. 저는 이제 I go to Vegas with the lover. 그래서 베가스, 애리조나, 유타, 펜트 스테이트. 그게 교회 사역은요 선교와 전도예요. 교회가 아무리 커도 선교와 전도를 안 하면 그 교회가 아닌 거예요. 근데 아버지 앞성교 얼마나 작습니까? But the Father Table mission is very small church. But the focus, homeless mission, and the preaching every day.